کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا. آئیے دین کی طرف واپس آئیے. بے نمازی پن چھوڑیے، نشے کی عادت چھوڑیے، جھوٹ کی عادت چھوڑیے، پاپ کی عادت چھوڑیے. گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے، اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے. اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے؟ تباہ ہو جاؤ گے. نسلیں مٹ گئی یزید کی. اللہ اکبر. اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے. اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بوجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے. تم پکے حسینی ہو، تم سچے حسینی ہو، تم سچے عاشق رسول ہو، تم سچے عاشق اہل بیت ہو. لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو. اس لیے آج تمہیں یہ ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے گویا کہ بانگے درا دی جا رہی ہے، یعنی کہ گھنٹی بجائی جا رہی ہے. سونے والوں اٹھ جاؤ، سونے والوں بیدار ہو جاؤ. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کرو گے تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا. میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا. میرا حسین ایسا بادشاہ ہے، میرا حسین ایسا تاجدار ہے، میرا حسین ایسا آقا ہے. اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا، عطا پر عطا کیا، دینے والا بنا دیا، منگتوں کو داتا بنا دیا، غریبوں کو آقا بنا دیا، بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا. حسین ایسا بادشاہ ہے. اس لیے آئیے اپنی زندگی بدلیے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے. اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. کیا آپ کو نہیں پتا حور نے سارے جرائم کیے لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا نے حور کو معاف کر دیا اور حور کو آزاد کر دیا، حور کو جنتی بنا دیا. آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلیے. آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبط سوار ہے؟ میں اپنے علماء کی توجہ، جہنم میں کون جائے گا پتہ؟ صرف وہ 72 فرقے جائیں گے بس. آج ہمارے دماغ میں کیا خبط ہے؟ جہنم میں صرف 72 فرقے جائیں گے. اور ہم لوگ سنی ہے نا، زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، جھوٹ بولے، بیوی کو مارے، ماں باپ کو دھکا دے، کچھ بھی، ہم جنتی میں جائیں گے. یہ جنت لکھا کے لائے ہو تم. وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ بات صحیح ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ جو آپ کا خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، یہ دھوکہ ہے. بے شک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہاں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں. فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. مطلب یہودی تو بس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے گئے. یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے، کچھ بھی کرو، کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنت ہے، غسل نہیں پھر بھی یہ جنت ہے، وضو کا ڈھنگ نہیں پھر بھی یہ جنت ہے، پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنت ہے. تم بھی دھوکے میں ہو. اور اگر آپ کی سٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت بانٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب. بے شک بے شک بے شک. نماز چھوڑ کے جنتی ہو. اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، تجھے کیا پڑی ہے، ہم بچا لیں گے. میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے نے کبھی نہیں. جی بے شک بے شک. یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی. اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاہو کرو میں بچا لوں گا، بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو ہاشم. حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. حضور نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت فرمائی. اور آج ہم صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے. اب ان کو دیکھو مفتی سلیم کو، یہ اللہ والے، ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، یہ دیکھو ان کو یہ جنتی ہو جاؤ گے.
पागल हुए? जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो इस बेनमाजी कौम को, जिनको कलमा नहीं आता, क्या जिसका चेहरा दिखा के जन्नत बांट रहे हो उसका भी जन्नत में जाना यकीनी है? हाय हाय हाय, बेशक उसके ईमान पे खात्मे की क्या गारंटी है? सही बात, गौसे आजम रोते ईमान पे खात्मे के लिए। बेशक सरकार गौसे पाक जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदे हुए वो रोते ईमान पे खात्मे के लिए, गरीब नवाज रोते ईमान पे खात्मे के लिए। और आज हम इतने बेबाक, हमारे घरों का हाल ये है कि घर की फ्रिज में शराब रखी हुई है और हमारी जन्नत ही नहीं जाती। जिले गालिब ने कहा था रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत नहीं। मेरे भाइयों बदलो अपने आप। और उलमा जब नसीहत करते तो लोग हंसते हैं। जुमा के दिन क्या करेंगे? अरे मौलाना तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं यार, छोड़ अभी क्या जाना, अभी बोलेंगे इससे बचो उससे बचो, ये मत करो वो मत करो। उलमा से दूर रहने वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी तबाही की वजह उलमा से दूर रहना। बेशक सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं हमारे दौर में एक शख्स मरा तो जब उसको उसकी कब्र में रखा गया तो उसका मुंह किबले की तरफ करते थे तो उसका मुंह किबले की तरफ नहीं होता था। अल्लाह लोग करते थे फिर जाता था, फिर करते थे फिर जाता था। तो एक साहिब कश्फ बुजुर्ग है, फरमाया इसका मुंह किबले की तरफ करना छोड़ दो, इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये उलमा मशाइख को देख करके गुरूर की वजह से अपना मुंह फेर लिया करता था। अल्लाह, तो जो उलमा से अपना मुंह जीते जी फेर लेता था, अब मरने के बाद किबले की तरफ उसका मुंह नहीं रह सकता। अल्लाह, आजकल उलमा की क्या इज्जत कर रहे, इमामों की क्या कदर कर रहे। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मुझे मेरे खिलाफ ट्रेन चलाते हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मैं कहता हूँ मुकर्रिरों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, मस्जिद के इमाम की क्या खिदमत करते हो, नाखखानों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, अपने इमाम की क्या खिदमत करते हो। बल्कि इमाम का हाल क्या है, बड़ी माजरत के साथ, अगर स्टेज सजेगा तो जो कभी जिंदगी में आपके गांव में नहीं आया वो आगे बैठेगा और मस्जिद का इमाम सबसे आखिरी में पीछे बैठेगा, उसको धक्के दे के पीछे बैठा। जो अल्लाह के यहाँ आपके आगे खड़े रहता है वो आपके स्टेज पे पीछे पड़ा। अल्लाह, यानी इमामों की कोई कदर ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं। मुसलमानों हक तलफी न करो, किसी की हक तलफी न करो, न इमाम की करो, न बीवी की करो, न बच्चों की करो, न माँ बाप की करो। बल्कि माँ बाप के मामले में भी लोगों का हाल ये हो गया है, सबकी खिदमत करेंगे। अभी ये देखो तकरीर चालू है, नजराना ला करके दे रहे, अल्लाह आपको बरकत दे, कोई गुरूर घमंड की बात नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, अच्छी बात ला के दे रहे। लेकिन ये जितना हम लोगों को ला के देते हो इससे कम भी कभी अपने माँ बाप पे खर्चा करते हो? अगर करते हो तो हमको देना फायदेमंद है, वरना माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, माँ बाप तड़प रहे, माँ बाप को झिड़कियां दे रहे हो, माँ बाप को धक्के दे रहे हो, माँ बाप को घूर के देख रहे हो। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया जब मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा। अल्लाह, चाहे हर साल हज करता हो, चाहे हर साल उम्रा करता हो, मरेगा तो जबान पे कलमा नहीं आएगा। डरते क्यों नहीं? मरना है, कामयाब मरना है, जन्नतियों के मरना है। तो ये सब बातों से तौबा करो, बदलो अपने आप को। जो तौबा करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अगर सुनकर बदलने आए हो तो तुम्हारा जलसे में आना कामयाब है। और अगर सिर्फ भीड़ करने आओ कि चलो मौलाना क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तकरीर में बड़े नारे लग गए और बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, आपको क्या फायदा हुआ? सही बात। आप अपने आप को बदलो इससे पहले कि जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने अल्लाह को मनाओ, अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में मैं भी तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते रहा करो। मेरे आका फरमाते हैं जो कलमा पढ़ता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।